चिंता भी कर सकते हो, चिंता करन विच भी समा खराब कर सकते हो, तो अपने मालिक के विश्वास नाल हल करन विच भी तुसीं टाइम ला सकते हो। और हल करना हर मुश्किल का हल ਲੱਭ भी जाता है, क्योंकि जो तो विश्वास ना बंदा कोशिश करता ना हर मुश्किल का हल मिल जाता है। तो जे बंदा चिंता ही करी जाए, जिदा ही कई बार इशारा कर दें कि बंदा गड्डी चला रहा है कि अचानक टायर पैंचर हो जाए तो बंदा बह के सोची जाए क्यों हो गया, काते हो गया, कंडा लगा, मेख लगी, की लगा है, मेरे नाल इदां क्यों होया, आ बाकियां दे गड्डियां तो चंगियां भलियां जांदियां पईयां, इन्हां नाल तां होया नहीं, इन्हां दे टायर कदी पैंचर हुंदे नहीं, मेरे टायर ही पैंचर हुंदे है, ये मेरे नाल इदां हुंदा, लगदा मेरे ग्रह ही माड़े है, मेरी किस्मत माड़ी है, या किसी आंढी गुआंढी ने कुछ कर दिता। बंदा इदां दियां सोचां बह के सोची जाए तो उन्हां की होना है, गड्डी अगे वधनी है, उहदे टायर बदल हो जाना है, बल्कि उल्टा दुखी हो जाना सोच सोच के। पर एक बंदा कहता टायर पैंचर हो गया, वो कोई गल नहीं, गड्डियां चलदियां तो टायर पैंचर होंदे ही, स्टपनी काहदे वास्ते कंपनी ने दित्ती है, हुण निकला बाहर, नट खोला, स्टपनी पावां, नट कसां, अगे चला, टेंशन काहदी, जे मुसीबत आई तो हल करना है, सोचना नहीं है क्यों किदां काहते। समझदे हो कि नहीं? अजकल बच्चों के पेपर चलते ना, बच्चे फेल हो जाते हैं, हाय मेरे नाल क्यों हो गया, काहते हो गया। और कई माता पिता भी होंगे, पुत्त लगता फलाने ने बुरी नज़र लाती है तेरी पढ़ाई, मैं तां नहीं पास होया तू। हुण बच्चे नूं उत्थे की चाहिदा है कि जे इस बार फेल हो गया तो मैं देखा मैं किहड़े सबजैक्ट च कमज़ोर हाँ, मैं किहड़े सबजैक्ट विच कमज़ोर है, किहड़ी चीज़ च मेरे नंबर घट आए है, इहदा मतलब आ मेरी कमी है, इत्ते मेहनत करा ताकि ये कमज़ोरी मेरी दूर होवे, मैं शक्तिशाली बना, अगली बार नूं टैस्ट देवां ताकि जिहड़ी मेरी कमज़ोरी है इहनूं दूर करके फिर टैस्ट देवां तो मैनूं कामयाबी भी जरूर मिलेगी। तो जे बच्चा ही सोची जाए हाँ भी हाँ गल तो यह है, आ गुआंढी ने कुछ किया, फलाने ने कुछ किया, मेरी किस्मत माड़ी है, अपने तो मेहनत नहीं करनी, अपनी कमी को दूर नहीं करना, दूजे को दोष दे जाना, तो उसकी कमी कभी दूर होएगी नहीं, अगली बार टैस्ट देगा फिर फेल ही होएगा। क्योंकि ना अपने अंदर ध्यान देने की बजाय उन्हें ध्यान ही बाहर रखा कि उसकी वजह नाल मैं होया, तो भाई जे उसकी वजह नाल होया अगली बार फिर उसकी वजह ना हो जाऊँ। बोलो समझते हो कि नहीं? तो जे तेनों लगता मैं अपनी वजह ना होया तो उन्होंने तू हुणे ही बदल सकता है, क्योंकि हुणे ही फैसला कर लवां। जिदा हुण कईयां दे पेपर होंदे ना, कोई इंग्लिश च नंबर घट आ गए, हिंदी च नंबर घट आ गए, मैथ च घट आ गए, बाकी सबजैक्ट मैं पास हो गया, आ हिंदी च जिन्ने चाहिए थे उन्ने नहीं आए, इंग्लिश च जिन्ने चाहिए नहीं आए, तो यह मतलब हिंदी च मैं कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर, इत्थे मेहनत करा ताकि अगली बार नूं मैं पास होवां, इच भी नंबर वधिया लियावां। क्योंकि कामयाब इंसान वो हुंदा जो अपनी कमज़ोरी नूं जानदा है, फिर अपनी कमज़ोरी नूं शक्ति च बदल लैंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते ब्रुशली बारे सुनिया तुसीं? ब्रुशली एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट, जरा गौर करना, ब्रुशली बहुत बड़ा कराटियां दा ना वो खिलाड़ी सी, फिल्मां भी उन्हें बड़ियां कीतियां। ब्रुशली ये बहुत घट लोगों को पता कि वो एक लत्त दूजी लत्त नालों 1.5 इंच छोटी सी। किन्ने इंच? 1.5 इंच छोटी सी बचपन तो ही। तो जो अपने मास्टर को गया ना, मास्टर ने कहा बेटा बाकी तो ठीक है, तेरी एक लत्त छोटी है, ये करके प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसलिए ब्रुशली ने एक ही गल अपने गुरु नूं कही, कोच नूं पुछी, कहंदा जी मैनूं ये ना दसो मेरे च कमज़ोरी की है, मैनूं ये ना दसो, मैनूं भी पता बचपन च कि मेरी एक लत्त छोटी है, ये मैनूं भी पता है, मैनूं ये ना दसो मेरी कमज़ोरी की है, मैनूं ये दसो ये कमज़ोरी नूं दूर किद्दां कर सकदा है, इहदा हल की है, हल दसो मैनूं। तो फिर मास्टर ने दसिया कि अगर तू इस लत्त ते खड़ा होकर दूजी लत्त नाल इदां किक मारे तो तेरी ताकत बन सकती है। समझना जरा सारिਆਂ ने। तो कहते ब्रुशली फिर वो कहता है कि मैं उस लत्त ते मेहनत करनी शुरू की कि मैनू जिहड़ी मेरी कमज़ोरी सी प्रैक्टिस करके मेहनत करके वो कमज़ोरी नूं अपनी ताकत बनाया और सुपरस्टार बन गया। हुण समझदार बंदा किहड़ा हुंदा? तो जिहड़ा निराशावादी होवे वो पता की कहना, अच्छा मेरे च कमज़ोरी है तो ठीक है मास्टर जी दस, तो हुण मैं फिर रह नहीं दिंदा, हुण तो जो है ही कमज़ोरी मेरे अंदर दूर मैं कर नहीं सकता, तो हुण मैं की करा? इसलिए तुसीं भी पुछो कि दसो मेरे अंदर कमज़ोरी की है, पता लग गया, हुण पुछो कि दसो ये कमज़ोरी का हल की है। हुण मैं हल करना है, कमज़ोरी नूं लैके सारी जिंदगी रोना नहीं रोना। मैं रोना भी रो सकता सारी जिंदगी, हाय मेरे च कमज़ोरी है, हाय मेरे च कमी है, ये कमी ने मैनूं कामयाब नहीं होने दिता, ये रोना भी मैं रो सकता सारी जिंदगी। तो मैं ये भी पूछ सकता कि अगर ये कमज़ोरी है, वीकनेस है, तेनों शक्ति च किद्दां बदलां? क्योंकि हर कमज़ोरी नूं ताकत में बदलिया जा सकता है, सकता कि नहीं? क्योंकि जे साडे अंदर हिम्मत है, हौसला, अपने मालिक ते विश्वास है, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पर जिहड़ा ताकत ते काम करता है वो अगे वधदा है, तो जिहड़ा कमज़ोरियां देखता रहता है वो फिर सारी जिंदगी हारिया होया बैठा रहता है। इसलिए तां ही क्या अज तो डर चिंता छड्ड के जानी है, एक विश्वास एक यकीन लैके जाना है।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨੂਰ, ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਫਲਤਾ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉੱਚ ਕੁਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਗਊਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਦੀ ਤਰਫ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਊ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਊ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਥਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਲਕਤ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਵੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਹੇਗੀ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਥਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਊ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਲਟੀ ਭਰਦੇ ਰੱਖੀਏ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ, ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਧਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਊ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਲੈ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਊ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੀ ਕਮੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कि चिड़िया ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालिका दी।